व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चो सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल न्यूयॉर्क तो वीर कुलवंत सिंह म्यानी जी दी है। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब जीओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे घर विच टाइम वार्नर केबल है। मैनू रोज़ाना शाम नू आप जी दे दर्शन करन ते प्रवचन सुनन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। मैं बड़ी बेसब्री नाल शाम 8 वजे दा इंतज़ार करदा हाँ। डॉक्टर साहब जी मैनू ये दसो कि की जपजी साहब जी दे सुखमनी साहब जी दे जां मूल मंत्र दे पाठ गेन के करन नाल ज़्यादा लाभ हुंदा है। गुरु तुहानू चढ़दी कला बख्शण। असी सारे खालसदान दे काज लई वचनबंद हाँ अते हमेशा तुहाडे नाल हाँ जी। डॉक्टर साहब वीर कुलवंत सिंह जी म्याणी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखिया जी। ये साडे बड़े प्यारे मित्र ने। मैनू तो याद है जदों दा पहली बार मैं न्यूयॉर्क च आया 91-92 के समय तो ही जी। ये उदों तो ही खालिस्तान दे भी झंडा बरदार ने। सिख यूथ ऑफ अमेरिका दे भी हमेशा ही प्रमुख कारकुन रहे। कोई प्रोटेस्ट होण कोई समागम होण जी। गुरुद्वारा रिचमंड हिल दे नाल भी पूरी तरह शुरू तो संबंधित रहे। पिछे उन्हों की कमेटी च भी सन जी। गुरुद्वारा बाबा मक्खण शाह लोबाणा सिख सेंटर दे नाल भी उन्होंने भी मोढियां चों ने जी। सो मैं समझदा है भी एक साडे लई बड़ी खुशी ते माण वाली गल है कि साडे ये वीर टाइम वार्नर राहीं इस प्रोग्राम नूं देखदे ने जी। उन्हां नूं चंगा लगदा है। प्रवचन तो असीं की देने ने, असीं आप एक जग्यासू के नाते सिक्खी नूं समझण दी कोशिश करते हैं जी। और साडे वीर भैणां जदों सानू लिखदे ने सुझाव दिंदे ने साडे नाल अपने जज्बातां दी सांझ पाउंदे ने कौमी जज्बातां दी सांझ पाउंदे ने ते सानू भी उन्हां तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। उन्होंने ये पुछया कि भी जपजी साहिब सुखमनी साहिब जां मूल मंत्र दे पाठ गिण के करन दा कोई फायदा है जी। देखो अगे भी असी इस विषय के उत्ते ही कहा सी कि जदों असी रब दे रीझण की गल करते हैं तो गुरु कलगीधर पातशाह का ये सवैयां दे विच जिहड़ा उन्हां दा बचन है यही साडे लई जिहड़ा है वो गाइडलाइन है जी। और वो उन्हां दा वचन ने कहाँ बहो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो कि अल्टीमेटली रिश्ता तो प्यार दा जी। और उहदे च गुरु साहब ने ये फरमाया कि भी जे असी अखां बंद करके बगले की तरह बैठ जाइए। हुण बगला एक लत्त पार खलोता हुंदा अखां बंद हुंदियां हुण मच्छियां समझण कि जी कोई नहीं असी पानी की उपरली सतह ते आ जाइए तो बेचारा समाधि ला के बैठा वो तो देख रहा भी किहड़ी मच्छी पानी के उपर आई साह लैण लई बगले ने उहनूं दबोच लेना। जी जी। सो इस तरह बहुत सारे साडे चों समाधियां लाण वाले और बड़े बड़े जाप करन दा जिहड़ा वो दावा करन वाले साडा किरदार तो बगलियां वाला ही जी जी। हुण इस तरह एक वो ने जिहड़े ये क्लेम करनगे नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन कि जी असी तां 3 महीने शुरू करते हैं यात्रा हरमंदर साहब तो फिर असी हजूर साहब जाते हैं फिर असी हेमकुंड चढ़ जाते हैं फिर असी सारे 7 समुद्रन ही ने कि भी जे तुहाडा फेथ नहीं है सिदक नहीं है सच्चाई नहीं है रब नाल प्यार नहीं है तो वो फिर इवें है भी जिवें डड्डू भी तो रहिंदा ही पानी च है जी। वो डड्डू तो नहीं मुक्त हो जाता नहीं। ये गुरबाणी चो मैं कह रहा को मैं अपने कोलों नहीं कह रहा कि जो मूल तत्त है वो प्रेम है जी। तो हुण इस तरह विषयां विकारां की गल होए जां वाधू बहस मबैसा होए हालांकि वासगियो विख्यान सो बैठ के उन्होंने विख्यान नाल जां विषय विकारां नाल जोड़ के कहंदे ने पर मैनूं हमेशा ये लगता है भी जिस कॉन्टैक्स्ट ये गल हो रही है उहदे च एक पासे जिहड़ा वो भगती की गल है जिहड़े बगले दे नाल तशबीह है दूसरे पासे तीरथ नहाउण दी महिमा जिहड़ी बड़ी गायन की जाती है उसनूं नकारे तीसरा जिहड़े विख्यान ने लैक्चर जी उन्हां दे विच जिवें शास्त्रार्थ हुंदा सी रब दीआं बड़ियां बहसां बड़े बड़े वो दूजा सो गुरु साहब कहते हैं भी जी उन्हां च रब दा प्यार प्रबल नहीं हुंदा और असी प्यार तो सखणे हैं बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो ऐसे वक्त नूं कहंदे ने कि भी ये भी वक्त का ज़िया है असी समय नूं खराब कर रहे हैं
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਓ ਉਸ ਦਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਬੀਚਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤ ਜੁਗ ਭਇਆ, ਫਿਰਾ ਨ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ, ਕਰ ਕਾ ਮਨ ਕਾ ਡਾਰ ਕੇ, ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ। ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਯੁੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੇਰ, ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਈਮੇਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੌਪਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਵਈਏ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਈਵਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰਿੰਗ ਰਾਧਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਡਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ RSS ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਕਾਲਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਕਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਟਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਪਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।